Marc Bouscadet, Monsieur Joubert. Et Monsieur Julien, il est où? Marc Bouscadet, il est là, Julien est là. Et qu'est-ce qu'il est nouveau? Il vient d'arriver là. Hein? C'est qui? Ah, le cochonnet. C'est lui. Oh, c'est qui lui? Voilà. Donc, il a l'air parce que j'attends maintenant et puis il a eu une heure. Il y a aussi un autre vétéran de chez nous. Alain Cossin. Il n'est pas vrai. Có số hai hương, có số hai hương, có số một này. Hai hương. Có số hai, có sốเป็นผู้ดึงทีว่าอาวุโสที่สุดที่อดีตนักศึกษากฎหมายของเราเนาะขอเชิญเนี่ยทอดงามแล้วเนาะได้งามดีแล้วพวกเราแนะนำข้าพเจ้าเป็นโคชกก็มาได้เนาะกับเป็นที่ว่าผู้โมโกได้ว่าเป็นผู้ตามหาโคชกและเขาขอให้หับก้อนโมโกเพื่อนทั้งหลาย Excusez-moi, je vais parler en lao. Si vous n'avez pas compris, je vais parler en français. Vous avez compris? Bon, j'ai fait semblant de professeur est là. Et il est là, notre professeur aussi. Donc, พวกที่มาอยู่นี่แม่นในครูเก่าแก่เขาที่ว่าจะให้เรื่องเป็นครูอดีตนักศึกษากฎหมายที่ว่าเป็นรุ่นโก้หลายสิบปีก่อนเราแล้วเนาะข้าพเจ้าในนามเป็นโฆษกในการจำเป็นที่ได้มาบอกให้ผมทานฟังว่าวันนี้พวกเขาได้มาร่วมกินข้าวสมัครกินเป็นที่เป็นวันนี้เนี่ยจะเป็นการดีแล้วแล้วก็ข้าพเจ้าก็ยังรอหลายจะให้เรื่องทางชีวิตเอาแรงได้ช้ามักมุสลิมเขาเข้าใจละลายที่ว่าเปิดให้สถานที่อยู่ที่นี่เนาะวิทย์มุสลิมเป็นอาจารย์สอนข้าพเจ้าเรื่องการเศรษฐกิจไงที่ว่าสอนข้าพเจ้าอยู่กฎหมายข้าพเจ้าจะบอกว่าลายเนาะแต่มีเวลาจะบอกให้พวกทานคืออยู่หรอกเพราะว่าเป็นโคศกแต่จำเป็นเป็นปากได้เลยเนาะเพื่อให้พวกทานเข้าใจว่าพวกเขาสิมาวันนี้สิมีสามมาหนึ่งได้พบปะสังสรรค์กันสองมารับประทานอาหารด้วยกันสามมาโมดคุยด้วยกันแล้วก็กับผมมีอยากจะบอกคือพระข้าพเจ้าจงไว้เพื่อต่อไปเนาะเพื่อเป็นเขาลักษณะเป็นคณะพระเขาสมัคคีแล้วก็มีการจัดตั้งการวางแผนข้าพเจ้าจึงว่าขอเชิญผู้ตามนาสมาคมนักศึกษากฎหมายนี้มาเว้ากล่าวแล้วหนึ่งเพื่อเป็นการทำก้อนประธานอิสลามโอกาสและมีมาประธานที่นี่ให้มาเว้าให้พวกเราขอเชิญทางคำพาJe vais parler un petit peu, j'ai exprimé un petit peu ce que j'ai dit. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes responsable, vous êtes notre hôte. C'est la faute de Marc. Marc va parler en là en plus. ขอเชิญทางคำพาที่ว่าจะมากล่าวพระบรรดารับต้อนรับผ่านก็ขอบใจสบายดีเนาะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้าก็ได้รับเกียรติจากครูอีกสิ่งใดสำหรับปีนี้ได้ขึ้นมาเก่าขอบคุณขอบใจทุกท่านขอบคุณขอบใจเนาะข้าพเจ้าก็สิบเก่าหลายขอเริ่มขอบใจเลยคนอื่นข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจน้ำเจ้าสถานที่คือท่านมักมุสตาเดกับมาดามเป็นซึ่งมาได้ให้เกียรติพวกเขาทุกๆปีได้มาเห็นปีนิกอยู่ดีและแต่ผ่านคนไปโดยดีเนาะส่วนที่งดงามขอบใจสีบุกุและก็ต่อไปกับข้าพเจ้าก็อยากจะขอบใจนำผู้ญาติมิตรผู้ที่เคยมาผู้ที่ไม่เคยมาและกับผู้ที่เคยมาร่วมกับเขาทุกๆปีการที่ได้เรากับเขาเนาะทางสมาคมกฎหมายและการปกครองการรู้สึกว่าปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งและก็ดีใจเป็นที่สุดที่ท่านได้มาร่วม
ถึงมาพวกเขาที่น้อยลงหรือว่าที่หลายลงกันหลายขึ้นการเป็นน้ำใจเนาะต้องพักคนแพงจะรับปีนี้พระเจ้าพระพุทธว่ามาแต่หลายกว่าปีกายคำเนาะเราแสดงความเข้าใจและการในโอกาสเดียวกันก็อยากจะขอความเข้าใจนะครูอีกทีนึงมาดามเพิ่นหรือว่าเพิ่นเองที่ได้นำเสบียงอาหารมาม่วงในมือดีกับพระพุทธว่าเข้ากับเขากันเต็มเปี่ยมมีแต่ของกินแล้วแซ่บๆเนาะและก็เขาเข้าใจนำมาดามทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเห็นของกินมาร่วมกันอันนี้เป็นปิกนิกและก็ส่งเข้ามาปิกนิกแท้ที่มาทุกคนก็ได้เห็นความร่วมและการปิกนิกนี้ข้าพเจ้าอยากว่าเพื่อนหลังหน่อยหนึ่งมาสมาคมเขาก็ได้จัดปิกนิกนี้ขึ้นมาได้ประมาณ10 กว่าปีเนาะและการได้นำปีกาผู้กำกับรวมในแบบนี้และการภายนอกเปลี่ยนมาห่วงนะครับพวกเขาก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าพวกท่านสี่ประมาจะคนการมีแต่สมาชิกกยามันนอกเจ้าของความเข้าใจอีกทีนึงและก็ปีนี้ก็เป็นปีพิเศษหนึ่งคือว่าปีที่ผ่านมาท่านสมาคมของเขาก็ได้จัดบุญและปีสโมสรครบรอบ40 ปีของสมาคมกฎหมายและการปกครองที่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสดังกล่าวในการเป็นทานชูเบร์มาให้ความร่วมเพื่อเอาชาติให้พวกเขาได้อยู่นอนได้เห็นที่วันอาทิตย์โมงและการทุกสิ่งอย่างผ่านไปด้วยดีพระเจ้าขอแสดงความขอบคุณแก่ท่านชูเบร์อีกทีหนึ่งและก็ในโอกาสต่อไปคิดว่าเขาคงจะมีโอกาสได้เห็นงานที่สโมสรและก็เห็นงานปิกนิกที่ต่อไปเนาะและใดก็ตามถ้าว่ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องในตัวนี้ข้าพเจ้าขอโทษขออภัยต่างผู้วัตถุทุกคนถ้าว่ามีสิ่งใดเป็นที่พอมองเข้าใจก็ขอความเข้าใจและก็ถ้าว่าท่านหากมีสิ่งใดที่ว่ากระซิบให้พวกเขาคนที่เห็นแนวนั้นให้มันดีขึ้นคนที่เห็นแนวนี้มันดีขึ้นกระซิบมาเลยพวกเขาคณะกรรมการกับพ่อแม่ที่จะเอาความมองของท่านมาติดต่อและมาปรึกษาหารือกันเพื่อให้งานกินข้าวสามัคคีของพวกเขานี่ให้มันดีนับมือนับขึ้นไปนอกและจากผมท่านสุภาพหลายๆขึ้นมาละขอความเข้าใจนะแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าอยากจะขอเว้าเป็นภาษาฝรั่งเศสน้อยเดียวเพราะว่าde toute façon, monsieur Bouscadet va parler en français. Moi, je vais parler un tout petit peu. J'espère qu'il va me comprendre, que vous allez me comprendre. Voilà, cette année, l'année dernière, on a fêté notre 40e anniversaire de l'association des Execa Lao à Tismo. Voilà, ça s'était bien passé. Et aujourd'hui, c'est le 13 septembre 2014. On organise comme d'habitude chaque année la pique-nique. Voilà, et je tiens à remercier M. Marc Bouscadet ainsi que sa femme. Voilà, surtout la femme, surtout sa femme, qui ont bien voulu nous prêter ce super jardin pour qu'on puisse organiser notre fête. Chaque année, notre fête avec notre orchestre, voilà, à l'ancienne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et j'espère que l'année prochaine, vous seriez encore nombreux. Voilà. Merci. Marc Bouscadet, faites-nous plaisir en Laos, s'il vous plaît. สบายดีหมดทุกคนนะสบายดีขอโทษนะทุกปีเคยคิดเคยสีเทียมคำภาษามวลหลายแต่ว่าทุกปีคอยที่กาแต่ว่าเมื่อนะแท้ๆคอยสีเทียมคำภาษาสำหรับปี2015มื่อนี้ก็ต้องคิดคืนได้ในปัจจุบันคือธรรมดาแต่ก็ต้องสนับสนุนหมดทุกคนก่อนนะเป็นภาษาฝรั่งนะขอโทษนะเพราะว่ามื่อนี้มีนายครูสอนภาษาเราอาจารย์ลำแยงนะขอยานอาจารย์สีดาเพราะว่าก็ได้เรียนดีนะก็เรียนเก่งนะvoilà alors voilà donc j'ai tenu parole hein oui. Voilà donc je vais remercier tout le monde de venir. D'abord vous êtes cette année très nombreux. D'abord les premières félicitations
c'est pour le comité d'organisation qui a choisi une bonne date. Ils ont un dialogue avec le ciel, ils savent quel jour il fait beau et quel jour il fait mauvais. Et ils sont vraiment très forts, hein. Il faut les féliciter, ils ont des talents spéciaux. Ils sortent de l'IRDA, c'est normal. Oui, à l'IRDA on a tout appris, même la météorologie. Mais malheureusement le prof de météorologie n'est pas là, mais il se trouve dans le ciel. Ah oui. Voilà. Donc on vous remercie tous, on remercie les organisateurs. Alors ils sont tellement nombreux, il y a Monsieur Kisitiso là qui parle très bien et qui officie, il y a Bandan, Biroun, Kansamon. Vous êtes tellement nombreux, on ne sait plus par qui commencer. Et puis il faut surtout féliciter les épouses, parce que on sait très bien que c'est grâce à elles que tout arrive. Si elles n'étaient pas là, rien ne se passerait. D'accord? Elles vont nous régaler, et je crois que Kampa, il a déjà éveillé votre appétit. Hein. Vous a déjà dit que vous alliez bien vous régaler. Voilà. Donc un grand merci. Et puis un petit souvenir quand même pour ceux qui ne sont plus là. Tongden, Chantakat, Tongpat, du côté des étudiants, et puis Jacques Mouchet, Dudmen, d'autres, du côté des professeurs. Mais il y en a qui sont très vieux, mais qui pensent à nous. Pierre Dupont-Gonin, qui est dans sa retraite dans Haute-Savoie, mais il ne peut plus marcher, le pauvre. Il a 80 et quelques, mais il se joint à nous. Voilà. Quant aux autres professeurs, théoriquement, ils devraient venir, mais ils ne sont pas très doués. Leur GPS leur joue des mauvais tours. Donc on espère les voir pour le goûter. Voilà. Écoutez, merci encore. Bravo, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et j'espère que les jeunes générations vont se joindre à vous, parce que quand même, vous êtes quinquagénaires ou sexagénaires, mais vous avez quand même de la vitalité, donc vous avez des enfants. Vous n'êtes pas stériles, alors j'espère que vos enfants vont venir la prochaine fois. Hein. Voilà, donc je rends la parole au maître de cérémonie. Merci beaucoup et bon appétit, amusez-vous bien, profitez. Il faut leur dire plus fort que ça, hein. C'est le propriétaire et chaque année, il nous a confié cet emplacement si magnifique au bord du Mékong. Si vous regardez ça à votre gauche, c'est le Mékong est en train d'être coulé. C'est ça, hein. C'est toujours à vie, hein. On peut toujours venir. Ah, il y a de là, il y a des jeunes filles qui sont en train de se baigner là, à ma gauche là. Ouais, mais si, regardez. Un tout petit peu, parce que là, normalement c'est l'organisateur, c'est le maître de cérémonie, alors moi je suis un public. De toute façon, je profite de cette occasion pour inviter notre ancien élève le plus âgé, le plus ancien de nos élèves, voilà, qui est là, de venir prononcer quelques mots, un tout petit peu, juste, monsieur Franck. Je suis le dernier à parler et on approche du moment du repas. Et pourquoi je ne vais pas trop abuser de votre temps, mais c'est un plaisir, un honneur. C'est aussi la fierté d'être parmi vous. Et puis, je commence par dire merci malgré que les remerciements ont été dits à M. Manouchkade et Madame. Permettre à ce que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Et puis, merci à tous ceux qui sont là et merci à ceux qui m'ont surtout invité et d'être avec nous.
que je ne suis plus le doyen des élèves aujourd'hui. Parce que je suis de la promotion de 61. Alors que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui est de la promotion de 41. Soit 20 ans avant moi. Il était mon chef à Phnom Penh quand j'ai été attaché militaire. Il est moine aujourd'hui. C'est le vénérable Puan Sanit qui vit encore. Il a 93 ans. Par conséquent, je ne suis pas le doyen, je n'ose pas me qualifier de doyen aujourd'hui. Le doyen a tout enseigné au masse. Alors, par conséquent, de toute façon, c'est pour dire un plaisir d'être avec vous parce que fréquenter la jeunesse, c'est une très bonne chose. Et puis, surtout les gens cultivés et de bon niveau que vous êtes, les uns et les autres. Alors, je ne peux pas m'empêcher de parler ce qui nous unit aujourd'hui en deux options, c'est-à-dire le côté des Laotiens et le côté des Français, que tout soit comme professeur ou ami. Je crois que nous avons finalement permis à la société laotienne parce que les relations Laos-France ont été des relations d'amitié, d'amour et de fidélité, je pense. Nous exprimons une société multiculturelle. Je crois que l'année dernière, je parlais que nous souhaitons harmonieuse, solidaire et paisible. Et je le répète aujourd'hui. Voilà, les relations qui nous lient, c'est la fidélité, je me permets de rappeler encore une fois. Voilà, entre nous avons les Laotiens et le Laos ont aimé la France. Et les Français et la France ont aimé les Laotiens. Cet amour, cette solidarité s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Et cette présence de cette petite fête est une expression de cette relation, de cette liaison privilégiée entre le Laos et la France. J'aimerais que cela continue à poursuivre et je suis assuré qu'il le soit avec beaucoup de jeunes qui sont là aujourd'hui. Je crois que c'est plus pour le temps finalement, pardonnez-moi, mais encore une fois, c'est la fierté, c'est l'honneur, c'est le bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Je vous présente ma femme. Parce que je voudrais que vous l'acceptiez comme une auxiliaire d'art. Proses namanya itu sudah kok kita Laotian, un bon couple. C'est bien, Oui, juste quelques mots. Je m'excuse de les dire en français. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pratiquement 40 ans, quand nous étions revenus du Laos, nous avons commencé à fonder une association qui a pour objectif de développer les liens entre la France et le Laos et de développer beaucoup de projets de développement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et surtout dans le domaine de l'agriculture au Laos. C'est le comité de coopération avec le Laos. Au début,
il y avait surtout des Français qui étaient membres de cette association, mais que maintenant les activités se développent, que ces activités elles se développent, comme je le disais, dans les 3 domaines que je citais, mais aussi on a maintenant des activités connexes dans le domaine de la défense des droits de l'homme, en liaison avec nos projets, pour défendre par exemple les paysans qui sont victimes de spoliation de leurs terres, ou qui ont des contrats injustes, par exemple avec des opérateurs extérieurs, chinois, vietnamiens, etc. Et je crois que ce serait très utile pour nous, pour pouvoir continuer à développer nos actions, d'avoir de plus en plus de membres qui viennent de la communauté là-haut en France. Parmi les gens qui sont là, les anciens Virda, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient très bien coopérer et devenir membres de cette association et éventuellement même donner un peu d'eux-mêmes pour faire des missions d'appui au Laos dans les domaines de leurs compétences. C'est ça que je voulais dire, que c'est un moyen de continuer notre amour que nous avons eu pour le Laos et que ça marche bien, que cette association se développe et que surtout on voudrait qu'il y ait beaucoup de Laos qui en deviennent membres. Voilà. Merci. Monsieur Julien, c'était mon ancien professeur des économies. Tu es toujours en économie ou non? Est-ce que tu sais bien économiser? Je n'ai pas économisé, mais je vais participer. Justement, on va avoir une session, une conférence sur l'économie là-haut. Quand est-ce que c'est? Le 23 septembre, qui va être à l'occasion du livre de Caban Rapet. Et donc, ça peut être une occasion pour vous de venir et puis de discuter avec nous. Merci. Je crois que c'est termine le petit discours d'accueil ou bien du passé. Maintenant, c'est l'heure de manger. Donc, bon, vous pouvez vous disposer. Merci, monsieur Alain Cossa, merci tout le monde. Maintenant c'est l'heure de manger et après, c'est l'heure de chanter, amuser, comme vous voulez. อยากขอเว้านิดนึงว่าขอขอบใจน้ำทานไอ้เรื่องที่ให้ความอธิบายหรือการเป็นมาของอดีตนักศึกษากฎหมายเนาะแล้วก็อยากขอตูนนิดนึงว่าหลังจากมีการได้โอโลมกันแล้วก็ขอเชิญทานเขารับประทานอาหารตามใจและตามความต้องการเนาะกินย่ำใดก็ได้กินฮอดย่ำใดก็ได้แล้วเขาตัวนี้จะได้ยัดไว้ตลอดและเครื่องดื่มก็เตรียมพร้อมให้พวกทานเสมอแล้วถือว่าบุญมื้อนี้เนี่ยมันปิกนิกการปิกนิกหรือกินข้าวสามัคคีมื้อนี้มันเป็นบุญของพวกทานหมดทุกคนแล้วคิดว่าพวกทานคือสิได้ม่วนซื่นลื่นเริงกันแล้วก็ให้ความเป็นกันเองที่สุดมันข้าพเจ้าต้องการว่าขอให้พวกทานเป็นกันเองถือว่ามื้อนี้เป็นบุญของพวกทานถ้าสิม่วนหรือบ่ม่วนก็ขอสุดได้แต่พวกทานเด้อข้าพเจ้าเห็นหลายคนที่มามื้อนี้บ่ได้ถามสบายดีพี่น้องชายข้าพเจ้านี่กำลังเขายกมือขึ้นแน่ข้าพเจ้าผู้ใดมาทราบที่ว่าพระท่านทำสบายดีมื้อนี้ข้าพเจ้าเป็นโฆษกจำเป็นที่ว่าได้มากรอบรมให้พวกทานว่าสิ่งที่ทานไปนี่มี2ข้าพเจ้าก็เลยว่าขอเชิญประตูแต่ว่าขอเชิญแทรกได้ไหมหมดสิ่งที่เขากินมามื้อนี้นี่มันพวกทานที่มันเข้ามามองว่ากินกันโอเค